नाम श्री वाहिगुरु जी। करो सारे कृपा। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बाबा फरीद साहब जी का अज का जो श्लोक है, ये जो विचार आप आरंभ कर लगे हाँ, सब तो पहली मैं एक बेनती कर दियाँ, अज की जिहड़ी विचार चलनी है, थोड़ा जिहा सुरत नूं ना वासना तो उपर चुकना पैना सानूं। जो अज विचार चलनी है, वासनावां तो अपने मन नूं उपर खड़ना पैना है, तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों ही आपां विचार करांगे। क्योंकि जिहड़े शब्द ने बड़े ठेठ पंजाबी दे ने, अर्थां की कोई बहुता जरूरत नहीं पैंदी, तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो शब्द नूं, पर फिर भी आपां अखरी अर्थ करांगे। अखरी अर्थ तो फिर भाव अर्थ आपां अगे लैने आ। सब तो पहला असीं अखरी अर्थ करिए। बाबा फरीद साहब कह रहे ने, फरीदा अज ना सुत्ती कंत सियों। मेरा ख्याल अर्थ की लोड़ नहीं। अज का मतलब हो गया अज का समा, जिहड़ा टाइम चल रहा रात का। अज ना, अज रात ना सुत्ती, नहीं सुत्ती कंत सियों। कंत का मतलब है पति। पहला मैं अखरी अर्थ कर लगे, तां मैं क्या जी विचार मैं आरंभ कर लगे, इनू थोड़ा जा वासनावां तो उपर चुकना अपनी सुरत नूं, तां गल पकड़ विच आएगी। जो अज का श्लोक है बाबा फरीद साहब का, बाबा फरीद साहब कहते ने, फरीदा अज ना, अज नहीं मैं सुत्ती कंत सियों। कंत मैने पति, पति दे नाल अज मैनू सुभाग नहीं प्राप्त होया पैण दा। सीधे मैं अर्थ कर रहा और ठेठ पंजाबी अज बाबा फरीद साहब ने जो वरती है। फरीदा अज न सुत्ती कंत सियों, अंग मुड़े मुड़ जाए। मेरे अंगां दे विच ना मुड़ मुड़ जाए का मतलब है थकावट जी पैदा हो गई है। ये अंग मेरे अज हिल जुल नहीं कर रहे, मैनू तड़फण वाई जी लगी हुई है। कारण है कि अज पति का मिलाप हासिल नहीं हो रहा। फरीदा अज न सुत्ती कंत सियों, अंग मुड़े मुड़ जाए। वेखियो हुण जाए शब्द दो वारी आया, तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे होगे। इत्थे जाए दा अर्थ है जांदा, मेरे अंग मुड़ मुड़ जाते ने। जिहड़ा अगली तुक है जाए पुछो डुहागणी, शब्द जाए ही है पर अर्थ बदल गए। इहदा अर्थ हो गया जाके। पहले दा हो गया कि जांदा, दूसरे का अर्थ हो गया जाके पुछो उन्हां नूं। डुहागणी शब्द जिहड़ा ना साध संगत, डुहागणी का जो अर्थ कीते ने विद्वानां ने, इहदा मतलब ये बनता है जो अपने पति वर्ता धर्म दे विच निपुण नहीं है। सीधे अर्थ ये बनते हैं, वो सुहागण नहीं गिनी जा रही, वो अपने पति वर्ता धर्म नूं कमा नहीं रही। जो बाबा फरीद साहब अज दे श्लोक च कह रहे हैं, कहते उन्हां नूं जाके पुछो जिन्हां नूं कदी भी अपने पति की सेज नहीं हासिल होई, तुहाडीआं रातां किस तरह निकलदियां ने। मैनूं तां अज एक रात नहीं नसीब होई पति नाल पैण दी, ते मेरी ये हालत बन गई। तुहाडी हालत की है, तुहानूं ते कदी पति का मिलाप नहीं हासिल होया, तुसीं किस तरह अपणियां रातां कढ लैंदियां जे। फरीदा अज न सुत्ती कंत सियों, अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पुछो डुहागणी, जाके डुहागणियां नूं पुछो तुम क्यों रैण विहाए नहीं, तुहाडीआं रातां किवें निकलदियां ने। मैं तां कहा अखरी अर्थ तां यही बनने इहदे। हुण असीं इहदे भाव नूं लैणा है कि की कहना चाहुंदे बाबा फरीद साहब जी। साडे कुछ लोक ना साध संगत गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च इन्नी बेइनसाफी करते हैं ना, वो इस करके जदों ये गल चलती ना अपने आप को सिद्ध करने लई भी वेखो जी जिहड़ा दसम ग्रंथ मैं कदी उहदे ते बोलिया नहीं, पर अज दा जो गल चली मैनूं तां एक थोड़ी जी विचों गल लैनी पई। नहीं तो आपां 5 साल हो गए मैं कदी उस नूं छेड़िया नहीं। मैं तां थोड़ी जी गल कर लगा क्योंकि इस श्लोक नूं लोक अपने ढंग नाल क्यों वरतदे ने, बेइनसाफियां करदे, अपनी सिर्फ अपनी सियाणप वास्ते अपने आप को साबित करने लई कई बार श्लोकां दे अर्थ दे अनर्थ कर दिंदे आ। उदों गुस्सा हुंदा उन्हां लोकां ते भी तुसीं इदां ते ना घट्टो घट्ट करो। हुण जदों उहदे च लिखिया है कि उहदा बहुत ज़्यादा हिस्सा वो है जिहड़ा खुद भी बंदा आप नहीं पढ़ सकदा, निजी तौर पर भी किसी नूं सुणाउणा ते बड़ी दूर की गल है ना। खुद उहदा अपना कुछ हिस्सा इहो जिहा हिस्सा है जिहड़ा मैं आप भी पढ़ना चाहवां तो मैनूं अपने आप को शर्म आएगी कि मैं पढ़ नहीं सकदा उहनूं। ते फिर लोग पता की कहिंदे आ, कहते जी जेडे कहते हैं कि उहदे च जिहड़ा वो लिखिया माड़ा लिखिया जां उहदे विच अश्लीलता लिखी है। फिर लोग गुरु ग्रंथ साहब ते भी उंगलां चुकन लग पे, कहते गुरु ग्रंथ साहब विच भी तां अश्लीलता है ही आ। फिर आ श्लोक दिंदे ने उदाहरण के तौर पर भी लो जी इहदी कथा करके विखाओ संगत विचों। ते अज मैं इसे श्लोक की कथा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च तुहाडे सामने
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਠੀਕ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਹਾਗਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੇਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇਖਿਓ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ, ਮੇਰਾ ਕਾਮਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਮਣ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਕੰਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਹੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਹੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਏ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰੈਨ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ, ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ। ਜੀਓ ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ। ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਜੀਓ ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੀਓ ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਈ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੰਘੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਆਇਓ ਚੱਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀ ਕੱਪ ਉਤਾਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਹੈ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਹੈ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੜਫਣ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੇਕੇ ਨਾ ਬਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੜਫਣ ਵਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੜਫਣ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਹੈ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਖੌਰੂ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ,
ਸੌਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਿ ਲਾਗਤੀ ਹੈ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਪਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦਾ, ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਥਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਸੁੰਬਲ ਦੇਖ ਸੁਆ ਬਿਕਸਾਨਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਮਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਦਾ, ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭੜੂਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟ, ਚੂੜਾ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟ, ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਸੀਬ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ, ਮੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣਨਗੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ।
ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿੱਚਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ, ਮੁੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ, ਸਣ ਬਾਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ। ਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਹੀ ਤੇ ਸੇਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਰੂ ਤੇ ਬਾਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੜਫ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾਂ, ਇਤੇ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ ਸੌ ਰਾਤੋਂ ਅਵਰਾਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾ ਕੇ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹ, ਇਤੇ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ ਸੌ ਰਾਤੋਂ ਅਵਰਾਹਾ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ। ਮਨਿਆਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਜਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ, ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੈ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਠ ਗਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਲਣ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਸੜ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁ ਗਿਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਣੇ, ਪਾਂਚੋ ਤਤ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਤੱਤ ਬਰਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਂਚੋ ਤੱਤ ਬਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ। ਭਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਓ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤੋਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਗਾਈਏ ਗੀਤ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ
ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗਾਓ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਤ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ, ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋ, ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਤਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਾਭ ਕਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਸੀ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁੱਲੋ ਪਾਇਓ। ਦੁੱਲਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ, ਸੌ ਮਨੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁੱਲੋ ਪਾਇਓ, ਅਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁੱਲੋ ਪਾਇਓ, ਅਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਪਈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਜਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ। ਉਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਰਾਤੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਂਚੋ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਕੌਤ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਟ 33 ਉਜਾਨਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਵਿਆਹੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਆ? ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਰਥ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਗਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਚੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਰਨ ਆਖੀ ਕੂ ਸਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਨ ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਰਨ ਆਖੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ, ਵੈਣ ਮੈਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਰਨ ਆਖੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਨ ਆਖੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਛਬੀਲੀ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਸਾਧਾਰਨ। ਫਿਰ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ, ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਰਚਾਇਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਲਗਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੁਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਨੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਟਿੱਕੇ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਅਕੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਰਚਾਇਓ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੁਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇ ਰਚਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ। ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਹੂਣੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਹੂਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵਿਹੂਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੈ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ 6 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲਵਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ? ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਰੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾੜੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਇਉਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਹੂਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵਿਹੂਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨੀ, ਨਾ ਹੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ। ਨਾ ਹੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
पर की क्या, जित हों लाई तित हों लागी, तू सुन सच संदेशा। नहीं मैनू उन्हें जेड़े बने लाया, मैं तो उधरले बन्ने लगी है ना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, साई सुहागण साई भागण, जय प्रभ कृपा धारी। नहीं मेरी भैने मेरी गल ये भी सुन लै तू, वो भागां वालियां जिन्हों पति की सेज नसीब हो जाए, अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। साई सुहागण साई भागण, जय प्रभ कृपा धारी, फिर औगण तिसके सब गवाए। नहीं मेरे पति ने मेरा एक भी औगण नहीं वेख्या। इन भाव अर्थ लवांगे तो इउं बन जाएगा, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। महाराज इत्थे गुरु अर्जन देव जी कहते, फिर औगण तिसके सब गवाए। नहीं मेरे पति ने मेरा एक भी औगण नहीं वेख्या। जेता समुंद सागर नीर भरिया, मैं दोवें दोवें तुकां तां लै रहा, अखरी अर्थ ते भाव अर्थ दोनों आपां कर रहे हैं। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किश मेरे पावो डुबदे पत्थर तारे। असीं ये कहना गुरु ग्रंथ साहब नूं आके जीव रूपी इस्त्रियां रूप दे विच। इत्थे महाराज कह रहे ने कि धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहंदे, फिर औगण तिसके सब गवाए, गल सेती लाए सवारी। नहीं उन्हें मेरे सारे औगण ढक के ना, पड़दा पा के मेरे औगणा ते मैनूं अपने गले ला लिया। तो फिर अखीर च महाराज पता की कहंदे ने, कहंदे कर्महीन धन करै बिनंती। गुरु अर्जन देव जी कहंदे, मैं देखो महाराज ने ना, गुरु अर्जन देव जी परमेश्वर का रूप ने, गुरु अर्जन प्रतख हर ने, पर भावना जो साडे वास्ते अरदासां करदा ना, गुरु अरदासां करदे गुरु साहब, उदों ये कहंदे, कहंदे कर्महीन। वाह वाह, सतगुरु कहंदे मैं कर्महीन हाँ, मेरे कर्म च वाहिगुरु, गुरु साडे सानू कह रहा है साडे भाग माड़े ने, गुरु तो आप परमेश्वर है, पर कित्थे किहड़ी अवस्था में जाके गुरु शब्द उचार रहा है। कहंदा कर्महीन धन करै बिनंती, कद नानक आवे वारी, अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। गुरु अर्जन देव जी कहंदे, कद नानक आवे वारी, परमात्मा मेरी सेजा ते कदों आवेगा तू। गुरु अर्जन साहब कह रहे, कर्महीन धन करै बिनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात मरारी। वैगुरु सारियां सुहागणा पति नाल रंग रलियां मान रही ने, मेरी सेज ते कदों आवेगा। भाव अर्थ दे लै लो। गुरु अर्जन देव जी कहंदे, मैं हिरदे रूपी सेजा तैयार की है, हे पति परमात्मा मेरी अंदर दी सेजा ते तू कदों आके बैठेगा। बाकियां दी सेजा ते तू बैठा है, पर मेरी सेज ते कदों आवेगा। ये भाव अर्थ ये हो गए, कर्महीन धन करै बिनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात मरारी। एक रात वैगुरु मैनू भी तो दे ना तू, अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो दुहागणी तुम क्यों रहन बिहाए। जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो देखांगे, सतगुरु महाराज जी कहते हैं, जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी। नहीं भैणों मैनू ये तो दसो, घट्टो घट ये दस दिओ, तुहानू तुहाडे पति की सेजा किवें नसीब होई है, मैनू भी दसो, मैं वो तरीका वरत लवां। जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी। उन्हां अगों इक्को ही गल कही, सहज शिंगार बनाया मिठा बोलनी। वो कहंदियां जे असीं तां बस उहदे भाणे च रहिंदे आ, मिठे बोल बोलते हैं, बस यही शिंगार बनाया सानूं तां उहदी नसीब उहदी सेजा नसीब हासिल हो गई है। एक बचन होर महाराज दा आउंदा, इहदे नाल ढुकदा ही है भी कि जाए पुछो सुहागणी प्रभ क्यों कर मिलिया जाए। नहीं मैनूं तुसीं दसो सुहागवंतियो भैणो सुहागणो, इहदा भाव अर्थ लै लो सतसंगियो, जिन्हों रब मिल गया, परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर का प्यार हासिल हो गया है, उन्होंने असीं जीव रूपी इस्त्रियां सारे कह रहे सतसंगियां नूं, सानू भी दसो तरीका तुहाडे ते किवें बख्शिश होई है। भाव अर्थ दे ये ले लें असीं, उहदे अर्थ उहदा भाव बनता है। महाराज कहंदे ने, जाए पुछो सुहागणी तुसीं क्यों कर मिलिया जाए, वो बेपरवाह ना बोलनी। वो बेपरवाह सी, वो नहीं बोलियां, कहंदियां ये बोल के नहीं दसिया जा सकता। कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। वो सुहागण भैणां दूसरियां नूं कहंदियां, नहीं भैणे ये बोल के शब्दां च नहीं दसिया जा सकता कि पति की सेजा की है। सीधे अर्थ ने, भाव अर्थ फिर उत्थे सुरत लै जाओ अपनी, जिन्हां नूं अंतर आत्मे परमात्मा वाहिगुरू दा नसीब हासिल होया है,
ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਐ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖੰਭ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੋਇਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਨੀ ਕੀ ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ। ਕੋਇਲ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹਾਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਅੱਜ ਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹਾਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫਣਵਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 21ਵੀਂ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਗੱਲੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਗੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਲੈ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜਿਓ ਨੋਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ। ਬਸ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਬਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ? ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਬਿਛੋਰਿਆ। ਓਏ ਸੰਖਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। याद रखी जिदन गुरु की बाणी संगत तो टुट गया ना, उस दिन तेरी जिंदगी दे सारे दुख शुरू हो जाने हैं। भगत कबीर साहब कहते ने, रह नायर बशोरिया रहो रे संख मजूर। ऐ संख पानी विच टिकिया रहे ओए, जिदन पानी तो बाहर आ गया धाहां मारनियां पैणियां तैनूं। फिर हुंदा इस तरह ही है ना, दिन चढ़द्या फिर मंदिरां विच जिवें कूकां आउंदियां ने, आवाज़ां आउंदियां। कबीर साहब संख की उदाहरण लैके सानूं समझाउंदे है, वो जुड़े रहो गुरु नाल, बाणी नाल, तुहाडा पार उतारा हो जाएगा। जिदन टुट गया तुहाडियां भी धाहां निकलणगियां। कबीर साहब का शब्द है। रैन कबीर रैन आयर बिशोरिया रहो रे संख मजूर। देवल देवल धाहाड़ी, देवल का मतलब है दिवालिया मंदिर। वो हर मंदिर ते धाहां मारनियां पैणगियां, रह उत्थे टिकिया समुंदर च टिकिया रह। देवल देवल धाहाड़ी दिसै उगवत सूर। सूर का अर्थ है सूरज। सूरज चढ़द्या सार जो चीका मंदिर च होणगियां ना संख दियां, भगत कबीर साहब कहते क्यों छड्डदा होए संख नूं, समुंदर नूं क्यों छड्डदा तूं। ਇਹਦਾ मतलब हो गया अज दे जो बाबा फरीद साहब का श्लोक है, साध संगत जिहदी आपां व्याख्या कीती है, बहुत मेरे को भुल्लां होईयां शब्द की विचार करदे हां। जिन्ना कि गुरु ने समत बख्शी है, मैं कोशिश की है कि इस शब्द नूं इहदे बाहरी अर्थ लैके ते भाव अर्थ तुहाडे नाल सांझे करन दा मैं यतन कीता है। सतगुरु महाराज जी समत बख्शिश करन। श्लोक एक बार मैं अखीर ते पढ़न लग्या फिर दोबारा कि अज न सुत्ती कंत से। बाबा फरीद साहब कह रहे हैं, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डुहागणी, तुम क्यों रैन विहाए। मेरा तो एक दिन मालक परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर नाल ओदी भजन बंदगी करदिया होया एक दिन नागा पै गया। तो बाबा फरीद साहब कहते मेरी ये हालत हो गई, ਜਿਹੜੇ कदी इधर आउंदे ही नहीं, उन्हां दियां किवें रातां निकलदियां, किवें दिन निकलदे उन्हां दे, बहुत औखा उन्हां दी जिंदगी दा हो गया। जिन्हों कबीर साहब जी ने कहा कि कबीर चकवी जाओ निसबीसरै, क्योंकि मेरे सामने ना इन्ने ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब के प्रमाण आ रहे, इनू सिद्ध कर ली पर समा पूरा हो गया है। कबीर साहब कहते ने चकवी जाओ निसबीसरै, जाए मिले प्रभात, अज न सुत्ती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डुहागणी, तुम क्यों रैन विहाए। कबीर साहब कहते चकवी दी विछोड़ा तो सिर्फ 4 घड़ियां ही है ना, रात पही है विछड़ गए, वो सूरज चढ़ फिर मिल पैणगे। कबीर चकवी जाओ निसबीसरै, जाए मिले प्रभात, वो दिन चढ़द्या फिर मिल पैना है। जो नर बिछड़े राम स्यों, वो जिहड़े रब नालों विछड़ गए, जाए पुछो डुहागणी, ना दिन मिले ना रात। उन्होंने पुछो तुहाडे दिन ते रातां कितना निकलदियां ने। सानू अज बाणी कह रही है, बाबा फरीद साहब का श्लोक अज कह रहा सानू प्रेरणा दे रहा है, जेड़े सारी जिंदगी वाहिगुरू वाले बने आउंदे ही नहीं, दसो उन्हां दी जिंदगी किदां दी निकलदी होवेगी। रब दा प्यारा कहंदा मैं एक दिन उस मालक परमात्मा की याद तो वांझा रह गया, मेरी ये हालत हो गई। जेड़े तुरदे ही नहीं इस बन्ने आउंदे ही नहीं, कदी बाणी वाले बन्ने चलदे ही नहीं, उन्हां दे दिन कितना लंघदे होणगे, बहुत औखा इस नूं बयान करना। सो अज दा श्लोक प्रेरणा ये दिंदा है, साडे अंदर बिरहा प्यार मुहब्बत स्नेह बने परमात्मा दे नाल। गुरुद्वारे आइए, बाणी पढ़िए, गुरु के बचनों को कमाइए अपनी जिंदगी के अंदर, जिन्ना हो सकता वाहिगुरू की सिफत सलाह करिए, क्योंकि इसे ने साडा भला करना ते पार उतारा होना है। बाकी सब कुछ साध संगत जी धरिया धराया जो अखां मीटियां सब कुछ ही वो दिसदा, जो कुछ है ना फना हो गया, साडे सामने हनेरा हो जाना है। बस एक चीज़ है जिहड़ी जह पैंडे मह अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। बस वो जिहड़ा संग उजियारा है ना, ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।